سود کا بھی یہی ہوا. سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت. تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے نقصان. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیے. آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ 2% ہے بھائی, 2%. تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے؟ 1 لاکھ بھی دے دیے اور 2000 بھی. غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1 لاکھ پہ کتنے مل گئے؟ 2000. اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے. اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے. آپ نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیے, ان بھائی نے بھی 1 لاکھ دیے, ان نے بھی, اس طرح 10 آدمیوں کی, میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 10 لاکھ روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈپازٹ ہو گیا. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں, بینک ان کو 10 لاکھ روپے دے کے ان سے 4% لے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2000 بھی دینے ہیں. 1 لاکھ سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی. وسیم بھائی نے 1 لاکھ روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2000 روپے دے گا, اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. 1 لاکھ پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں؟ 2000, اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے. مزہ آ گیا. خام خامے مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام, غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. بینک نے وہ 1 لاکھ, سلیم تو ہو گیا, کون رہ گیا؟ وسیم ہوا ہے, سلیم ہوا ہے؟ وسیم. بینک نے وہ 1 لاکھ روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے, یا ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا, آپ سمجھ لیں. اور بینک نے اس سے کتنے لیے؟ 1 لاکھ پہ 4000. اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1 لاکھ سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی, میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے. تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ کہ اس میں ان کو 4000 روپے 1 لاکھ پہ بینک کو, بولو بھائی, دے سکیں وہ. تو قیمت بریڈ کی خود بخود بڑھ گئی. تو آپ نے جو 1 لاکھ پہ 2000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے, بولو بھائی, نکل جائیں گے آپ کے. نہیں آ رہی بات یار. اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1 لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں؟ وہ نہیں مل رہے آپ کو, وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے. جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے. تو نتیجہ کیا؟ آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے, پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے, اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں. تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی, اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا. تو شریعت میں مزاربت ہے, مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو. شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1 لاکھ آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2000 چاہیے, سمجھیں بات کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے. بھائی 1 لاکھ کا 2% 2000 ہوتا ہے نا, تو شریعت کہتی ہے 2000 نہیں بولو, کیا بولو, کتنا چاہیے؟ 2%. 1 لاکھ پہ نہیں, 1 لاکھ سے جتنی ارننگ ہوگی اس پہ مجھے کتنا چاہیے؟ بولو بھائی 2%. یہ 1 لاکھ روپے جب بینک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے گا تو اسے کہے گا مجھے 1 لاکھ پہ 4% نہیں چاہیے, جتنی ارننگ ہوگی تمہارے, جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں 4% کس کا ہے؟ بولو بھائی میرا ہے. اب جب بریڈ بنانے والی کمپنی نے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کیا تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود, کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا. بھائی کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4000 ملیں گے, کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے؟ 8000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا.
की चीजों की कीमत महंगे होने से इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। लिहाजा जितना मर्जी चीजों की कीमत को बढ़ा दो, आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। नहीं आ रही तो रहना दो भाई। तभी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत का उसूल सिखाया, दाउन नास यरजुकुल्लाहु बाज़हुम बाज़ा, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन ना करो, अल्लाह बाज़ को बाज़ के जरिए रोजी देगा। चीजों की कीमत मुतय्यन नहीं करो, जितनी मर्जी बढ़ा लो कीमत, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो इन्वेस्टर का नफा खुद ब खुद बढ़ेगा। और आपने ये भी फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह खुद चीजों की कीमतें मुतय्यन करते हैं, यानी नेचुरल कीमत होनी चाहिए। ये एक बहुत अलग मौजू है, इस पर मैं अभी मेरा टॉपिक नहीं है, इस पर कुछ आपको इश्कालात भी होंगे, उन इश्कालात के जवाबात भी हैं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। बताने का मकसद ये है कि किस तरह दुनिया में सूद खोरों ने सूदी निजाम को नाफिज करके चंद हाथों में पूरी दुनिया की दौलत जमा हो गई। ये नेचुरल तकसीम नहीं है दौलत की, फिर ही फोकट में करोड़ों रुपए कमा कमा के लोग दे रहे हैं और बैठे बैठे करोड़पति बन रहे हैं। और जो गरीब आदमी है उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, नोट से नोट, नोट से नोट, नोट से नोट छापते चले जा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने मखलूक को इख्तियार दे दिया होता, जैसे कि आजकल मखलूक के पास है, तो इसमें इंसान का इस्तेहसाल है, इंसान का दिवालिया निकल रहा है। इसलिए अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया किसके हाथ में रखा है? बोलो ना भाई, अपने हाथ में। और एक और मिसाल दे दूं अगर आपको तकलीफ ना हो और आप समझ गए कि मैं क्या मिसाल देना चाह रहा हूं। दे दूं, बहुत हर हफ्ते आ जाती है, लेकिन मिसाल तो समझानी है ना। क्या है, शादियों की भी इसी में है। अगर अल्लाह असेंबली को, जैसे यूरोप में ये बहस उठी थी कि मर्द को दूसरी शादी की इजाजत होनी चाहिए, उनके यहाँ ये बहस उठी है, जर्मनी में उठी है, उनकी असेंबलियों में, अमेरिका में उठी है, यूरोप में उठी है। लेकिन असेंबलियों में जितने लोग पहुंचे हुए थे उनकी बीवियां भी शाही खानदान की थीं, उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर उनको डर यह था कि हम इजाजत देंगे तो हमारी जो रॉयल फैमिली की जो बेटियां हैं उनके ऊपर भी सोकने आएंगी। उन्होंने इसको ममनू करार दे दिया कि यह जुल्म है। क्यों? उन्होंने अपनी जात को देखा और अपने, क्योंकि वो तो अय्याश थे, वो तो इधर उधर मुंह भी मार लिया करते थे। नतीजा क्या निकला कि उनकी लाखों करोड़ों औरतों का बेड़ा गर्क हो गया। जो उन्होंने लिखा है, मैंने अपनी किताब में जर्मनी और बर्तानिया के 100 साल पहले सहाफियों की पेशगोइयां पेश की हैं कि हमारे मुआशरे का हशर होने क्या वाला है और हो क्या गया है। ये तो अब उनके निकाह का सिस्टम भी बर्बाद हो गया ना, तबाही हो गए। अब तो उनको गम नहीं है। जब तक उनका फैमिली सिस्टम कायम था ना, वो बड़े गमज़दा था कि लड़कियों की शादियां क्यों नहीं हो रही। इस पे उन्होंने तहरीकें चलाई कि एक से ज्यादा निकाह की इजाजत दी जाए, मगर असेंबली में ये कानून पास नहीं हुई। यूरोप में तहरीकें और औरतों ने चलाई हैं। तभी मुझे औरतें बोलती हमारे खिलाफ बयान करते हैं। अल्लाह की कसम, आपके हक में बयान कर रहा हूं मैं। जर्मनी में औरतों ने तहरीकें चलाई हैं कि मर्द को ज्यादा शादियों की इजाजत दो ताकि हमारी निकाह हो सके। लेकिन चूंकि असेंबली में जो लोग थे वो खुद कानून साज थे, उन्होंने इजाजत नहीं दी और बेड़ा गर्क हो गया। मर्दों के मजे हो गए, जिना के रास्ते खुल गए और औरतों का बेड़ा गर्क हो गया। उनको कोई बीवी बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां भी अल्लाह ने कानून खुद बना दिया आसमान से। अब चाहे मुफ्ती की अपनी बेटी पे सोकन आ रही हो, ठीक है ना, जो मुफ्ती फतवा देने वाला है, मैंने कई उलमा को देखा है, उनकी बेटियों पे सोकन आई, परेशान हो गए, लेकिन हराम नहीं कह रहे। क्यों कह रहे हैं? यार कुरान में लिखा हुआ है, मैं किस मुंह से फिर लोगों को बोलूंगा कि ये कुरान कैसे तब्दील कर दूं मैं। तो क्योंकि तलाक का मसला देख लो, कितने लोग तलाकें दे के रोते हुए आते हैं कि 3 तलाकें दे दी हैं, क्या करें, हाय हुए ये वो। हम कहते हैं भाई रो ले, मेरे बाप का दीन होता तो मैं कह देता कि रुजू कर लो, मुझे भी तरस आ रहा है, बच्चे रुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कानून किसने बनाया आसमानों पे? अल्लाह ने बनाया। लड़े में 3 तलाक के बाद बच्चे रुले, कुछ भी हो, कोई रुजू का हक नहीं है। इसमें क्या हिकमतें हैं, ये एक अलग टॉपिक है। हम एक घर को उजड़ता हुआ देख के रोते हैं, लेकिन उस एक की वजह से कितनों को फायदा हो जाता है, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती।